آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 32 میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، تفصیل میں آپ کو بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ناظرین، اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ غنی کی غار میں موجود ہے، جبکہ دلی دمیر اور حلیمہ سلطان بھی وہاں موجود ہیں۔ دوحان ارطغرل سے کہتا ہے، بھائی اگر کوچبش غدار نہ ہوا اور اس کی جگہ کوئی اور غدار ہوا تو پھر؟ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ غدار کوچبش ہی ہے، کوچبش کی شکل سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ غدار ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس گندگدو آتا ہے۔ گندگدو حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر قبیلے میں نہیں ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن آپ مجھے نہیں بتا رہی۔ اس کے جواب میں حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر سلطنت کے خفیہ دستاویزات لے کر سلطان علاء الدین کے پاس گئے ہیں۔ اس پر گندگدو پوچھتا ہے کہ یہ دستاویزات کہاں سے آئے، جس کے جواب میں حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہاں سے آئے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ کس کے ذریعے آئے۔ اس پر گندگدو حائمہ خاتون سے پوچھتا ہے کہ کس کے ذریعے آئے۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں کرتی تھی کہ وہ مر گیا ہے، مجھے یقین تھا کہ وہ ایک دن واپس آئے گا۔ یہ معلومات میرے پیارے بیٹے سمر تقی نے بھیجی ہیں۔ یہ سن کر گندگدو حیران ہو جاتا ہے اور حائمہ خاتون کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر گندگدو تعجب کے ساتھ پوچھتا ہے، کیا میرا بھائی زندہ ہے؟ اس پر حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ ابھی جرگے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر گندگدو اور حائمہ خاتون سردار خوشنود کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سرداری خیمے میں کائی قبیلے اور ددرگا قبیلے کے تمام سردار موجود ہوتے ہیں۔ سردار خوشنود اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ارتکش صاحب کے قتل کا الزام ارطغرل کے سر پر ہے، اس پر میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر وہاں موجود ایک سردار کہتا ہے کہ ہمیں جاہل ارطغرل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مہاردین کہتا ہے کہ ارطغرل تو ایسے غائب ہوا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ میرا بھائی فرار نہیں ہوا بلکہ وہ براہ راست جنگ میں کود گیا ہے۔ جس پر مہاردین کہتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا ہے، کیا اس کو جنگ کہتے ہیں؟ یہ بات سن کر ددرگا قبیلے کے سردار کہتے ہیں کہ ارطغرل غدار ہے، ارطغرل غدار ہے، جبکہ دوسری طرف بیٹھے کائی سردار کہتے ہیں کہ ارطغرل غدار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جب سردار خوشنود یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ارطغرل جب پیدا ہوا تو ہم منگولوں سے جنگ کر کے آ رہے تھے اور سلیمان شاہ بہت زخمی تھے۔ ارطغرل کو سب سے پہلے میں نے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل کبھی غدار نہیں ہو سکتا، اس نے صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی۔ یہ سن کر ددرگا قبیلے کے سرداروں کی نظریں جھک جاتی ہیں اور مہاردین کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسی دوران خیمے میں ایک سپاہی داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوچبش آیا ہے اور وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ کوچبش کو اندر بھیج دو۔ ناظرین، اسی دوران کوچبش جب زخمی حالت میں خیمے میں داخل ہوتا ہے، سردار خوشنود کوچبش کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جس پر غدار کوچبش کہتا ہے کہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے ہم پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے سے کوچبش کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، بزدل انسان، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ جس پر کوچبش کہتا ہے کہ میں نے وہی کہا ہے جو میں نے دیکھا ہے اور میری یہ حالت ارطغرل نے کی ہے۔ یہ سن کر ددرگا قبیلے کے سردار خوشنود سے کہتے ہیں کہ یہ ارطغرل کی غداری کا ثبوت ہے۔ پھر سردار خوشنود کوچبش سے پوچھتے ہیں کہ تیمور کہاں ہے؟ جس کے جواب میں کوچبش کہتا ہے کہ بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد بے شمار لاشیں دیکھی مگر مجھے آقا تیمور نظر نہیں آئے۔ یہ سن کر سردار خوشنود غم کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ سردار خوشنود غصے سے حائمہ خاتون کو کہتے ہیں کہ لعنت ہو اس دن پر جس دن تم لوگ یہاں آئے۔ سردار خوشنود حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم سب غدار ہو۔ اس کے بعد گندگدو حائمہ خاتون کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ ارطغرل اور اس کے سپاہی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران طبیب عارف بھی غار میں آتے ہیں۔ ارطغرل طبیب عارف سے کہتا ہے کہ آئیں بیٹھیں، کھانا کھائیں، جس کے جواب میں طبیب عارف کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ ضروری بات بتانے آیا ہوں۔ پھر طبیب عارف کہتے ہیں کہ جناب تیمور مر گئے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل طبیب عارف سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے؟ جس کے جواب میں طبیب عارف کہتے ہیں کہ کوچبش نے جا کر قبیلے میں بتایا ہے کہ آپ نے اور آپ کے سپاہیوں نے سب کو قتل کر دیا ہے، آپ کو فوراً کچھ کرنا ہوگا ورنہ قبیلے میں صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پھر ارطغرل طبیب عارف سے پوچھتا ہے کہ کیا تیمور کی لاش ملی؟ جس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی لاش نہیں ملی۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کیا پتا تیمور زندہ ہو، ہمیں اس کو تلاش کرنے جانا چاہیے، تم لوگ جلدی سے تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں
बैठी हैं। हाइमा खातून गुंदुगदू से कहती हैं कि अगर दोनों कबीलों के सिपाही आपस में लड़े तो बहुत खून बहेगा। इस पर गुंदुगदू कहता है कि मैं कोचबश के पास जा रहा हूँ और उसकी जुबान खुलवा कर छोड़ूंगा। फिर गुंदुगदू कोचबश के खेमे की तरफ निकल जाता है। इसके बाद आप देखें कि कोचबश अपने खेमे में लेटा हुआ है और दो सिपाही उसकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो दोनों सो रहे हैं। इसी दौरान गुंदुगदू छुप कर कोचबश के खेमे में दाखिल होता है और अपना खंजर निकाल कर कोचबश की गर्दन पर रख लेता है। ये देख कर कोचबश बौखला जाता है और इसी दौरान सिपाही भी उठ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इस पर गुंदुगदू कहता है कि ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना मैं कोचबश को मार दूंगा। फिर गुंदुगदू कोचबश से कहता है कि अपने सिपाहियों से कहो कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं, जिस पर कोचबश उन दोनों सिपाहियों को बाहर भेज देता है। फिर गुंदुगदू कोचबश से कहता है कि सच सच बताओ कि तैमूर के साथ क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इस पर कोचबश कहता है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे ऊपर अर्तगल और उसके सिपाहियों ने हमला किया। इस पर गुंदुगदू कोचबश से कहता है कि फिर तुम कैसे बच गए, जिस पर कोचबश कहता है कि बहुत मुश्किल से। गुंदुगदू कोचबश से कहता है कि मैं तैमूर को जिंदा या मुर्दा तलाश करके लाऊंगा, तुम मुझे वो जगह बताओ जहाँ ये हादसा पेश आया है। फिर कोचबश उसको वो जगह बताता है। फिर कोचबश गुंदुगदू से कहता है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं अगर आप पर हमला हो गया तो, जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है कि अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला किया तो मैं उसे वहीं दफन कर दूंगा। इसके बाद गुंदुगदू खेमे से बाहर आता है और काई कबीले और दुर्गा कबीले के सिपाहियों से कहता है कि मैं सच से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन जब तक सच हमारे सामने नहीं आ जाता कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़े। गुंदुगदू सिपाहियों से कहता है कि अगर मेरा भाई गद्दार हुआ मैं खुद अपने भाई को कत्ल कर दूंगा। इसी दौरान महरदीन भी खेमे से बाहर आता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। इसके बाद गुंदुगदू, महरदीन और सिपाही तैमूर को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखें कि अर्तगल और उसके सिपाही भी तैमूर को तलाश कर रहे हैं। रास्ते में महरदीन गुंदुगदू से कहता है कि तुम्हारा भाई मफरूर मुजरिम है, जिस पर गुंदुगदू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अभी हम तैमूर को तलाश कर लें, मेरे भाई के ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। फिर गुंदुगदू एक तरफ और महरदीन दूसरी तरफ तैमूर को तलाश करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान अर्तगल भी तैमूर को तलाश करता हुआ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे गुंदुगदू होता है। गुंदुगदू अर्तगल से गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कहाँ गुम हो, तुम तैमूर को कैसे मार सकते हो, जिसके जवाब में अर्तगल गुंदुगदू से कहता है कि भाई मैंने तैमूर को नहीं मारा। गुंदुगदू अर्तगल से कहता है कि आहिस्ता बोलो, वो उसको हर जगह तलाश कर रहे हैं। अर्तगल गुंदुगदू से कहता है कि हम कोचबश की वजह से मंगोलों के जाल में फंस गए, लेकिन तैमूर को मेरे पीछे भेजने वाली रोशनी है। फिर अर्तगल कहता है कि भाई मैं तैमूर के साथ लड़ना नहीं चाहता था, मगर तैमूर मेरे साथ लड़ना चाहता था। ये सूरत हाल देखकर मैं वहां से चला गया और तैमूर भी मेरे पीछे पीछे आया, और इसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लेता हूँ तो बाकी लोगों को तुम कैसे यकीन दिलाओगे। इस पर अर्तगल कहता है कि भाई कोचबश गद्दार है और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है कि अर्तगल कबीले चलो ताकि हम इंसाफ के साथ तुम्हारा फैसला कर सकें, जिस पर अर्तगल कहता है भाई अभी मैं कबीले नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, इसी दौरान महरदीन गुंदुगदू को पुकारता हुआ वहां आता है। जब गुंदुगदू पीछे मुड़कर देखता है अर्तगल एकदम से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। गुंदुगदू महरदीन से कहता है कि यहाँ भी कोई सुराग नहीं है, वापस चलते हैं, मगर महरदीन को शक हो जाता है और वो झाड़ियों की तरफ देखता है मगर उसको अर्तगल नजर नहीं आता और फिर वो और गुंदुगदू वहां से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि कोचबश एक खेमे में मौजूद है और उसके पास दुर्गा कबीले के बहुत से सिपाही खड़े हैं। कोचबश उन सिपाहियों से कहता है कि अगर हमने तैमूर का बदला ना लिया तो हम नाहल सिपाही कहलाएंगे। फिर कोचबश अपने सिपाहियों से कहता है कि हाइमा खातून अर्तगल को बचाना चाहती हैं, लेकिन हम अपने आका तैमूर का हिसाब लेंगे। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही कहते हैं कि हमें हिसाब चाहिए, हम अपना इंतकाम लेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू हाइमा खातून से कहता है कि अर्तगल ने मुझे बताया है कि उसने तैमूर का कत्ल नहीं किया और अर्तगल ने यह भी बताया है कि कोचबश गद्दार है। इस पर सलजान खातून गुंदुगदू से कहती हैं कि काश आप अर्तगल की बात पर पहले यकीन कर लेते, लेकिन आपने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और दूसरे लोगों की बातों पर यकीन करते रहे। यह सुनकर गुंदुगदू को गुस्सा आता है और वो सलजान खातून को गुस्सा करता है, मगर हाइमा खातून गुंदुगदू को खामोश करवा देती हैं। इसके बाद गुंदुगदू हाइमा खातून से कहता है कि अम्मी जान मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस मसले को कैसे हल करूं। गुंदुगदू हाइमा खातून से कहता है कि मैंने अपने खेमे के इर्द गिर्द सिपाही खड़े कर दिए हैं। यह सुनकर हाइमा खातून हैरानगी से पूछती हैं ये तुम क्या कह रहे हो। इस पर गुंदुगदू कहता है कि अम्मी जान दुर्गा कबीले के सिपाही गुस्से में हैं और वो कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि दिरीद अमीर और हलीमा सुल्तान गनी की गार में मौजूद हैं और वो अर्तगल का पैगाम सुल्तान अलाउद्दीन तक लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ इब्नुल अरबी आते हैं और वो
अर्तगल के बारे में पूछते हैं। इस पर हलीमा सुल्तान शेख इब्न अरबी से कहती हैं कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ काफी देर से गार। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि कोचबश की सरबराही में दुर्गा कबीले के सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए हाइमा खातून के खेमे की तरफ जा रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने आका तैमूर का कातिल चाहिए। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ जंगल में खड़ा है। अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है कि मैं कबीले जाऊंगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कबीला तुम्हारे हवाले है, इसके बाद कबीले का ख्याल तुम लोगों ने रखना है। फिर अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह मैं सब ठीक कर दूंगा। इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू का एक सिपाही आता है और अर्तगल से कहता है कि गुंदुगदू भाई ने आपको कहा है कि आप कबीले आए। नाज़रीन, फिर अर्तगल अपने सिपाहियों से गले मिलने के बाद कबीले रवाना हो जाता है।